کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ معزز ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر وقار احمد۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کا فخر، پاکستان کے ہیرو، جنہوں نے اپنی معذوری کو اپنی مجبوری نہیں بننے دیا، بلکہ اس معذوری کو انہوں نے اپنا اعلیٰ کار بناتے ہوئے زندگی میں اپنے آپ کو آگے بڑھاتے ہوئے، ہمت اور حوصلہ رکھتے ہوئے اپنے آپ کو ایک خاص مقام پر پہنچایا ہے۔ میری مراد ہے آج کے ہمارے اسپیشل گیسٹ، دا اسکالر آف پی ایچ ڈی اسلامک کلچر، ایم فل ان اسلامک کلچر، ہمارے سرائیکی شاعر، رضیہ نگار، نعت خواں، قرات کے شوقین، بہترین آواز کے حامل ڈاکٹر نصرت مصطفیٰ صاحب۔ سر، انٹرویو کے بالکل سٹارٹ میں ہم زمانہ طالب علمی سے شروعات کرتے ہیں، تو ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ اسکول کے دوار میں کس طرح سلسلہ آپ کا شروع ہوا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، صدق اللہ مولانا علی العظیم وصدق رسول النبی الکریم، الحمدللہ رب العالمین۔ میرا نام نصرت مصطفیٰ بغلانی ہے اور تونسا شریف کی بالکل پسماندہ بستی بغلانی سے تعلق رکھتا ہوں۔ پڑھائی کا سلسلہ دوست نے پوچھا ہے تو 1970 میں میری پیدائش ہوئی ایک استاد کے گھرانے میں، پھر 76 میں وہاں بستی بغلانی کا پرائمری اسکول ہے وہاں داخل ہوئے تھے۔ سر، ہم نے سنا ہے کہ آپ کو اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے اور زندگی کے میدان میں آگے بڑھنے کے لیے آپ کو ایک دفعہ جیل بھی جانا پڑا، تو سر اس بات میں کتنی صداقت ہے اور اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ہوا یوں کہ جب میں گھر سے نکلا تو 3-4 سال ہوٹلوں پر کاٹن فیکٹری میں کام کرتا رہا اور معدنیات والوں کے ٹھیکیداروں کے پاس بھی کام کرتا۔ پھر ایک دوست نے مجھے وکیل کے پاس منشی بطور کام کرنے کے لیے کہا، ظفر بلوچ کے پاس کام کرنے گیا، وہاں میں نے ایف اے کی تیاری شروع کی۔ تو اسی دوران میرے ستیلے بھائی کا کسی سے دشمنی کا جھگڑا ہوا اور میں ایف اے کا اگزام دے کر وہیں بستی بغلانی ہوٹل پر بیٹھا تھا کہ اسی دشمنی کی وجہ سے کہ اس بھائی کی بھی صلاح مشورہ ہے اس کے ساتھ، انہوں نے فیریں کی، تو اس سلسلے میں میری ٹانگ کٹ گئی۔ پھر انہی دشمنی کی وجہ سے بغیر ایف آئی آر کے بیانات کی وجہ سے مجھے جیل جانا پڑا اور 1 سال 10 دن میں نے جیل گزارے، لیکن وہاں میں نے اپنا وقت ضائع نہیں کیا۔ پھر وہاں پر جا کر میں نے بی اے کی تیاری شروع کر لی تھی اور بی اے میں نے وہاں جیل سے ہی کیا، لیکن امتحان باہر کر دیا کیونکہ مجھے پتہ تھا معذور ہو چکا ہوں، اگر پڑھوں گا نہیں تو صاف ظاہر ہے کسی کے آگے 10 پھیلاؤں گا یا مجبوری ہوگی۔ سنا ہے کہ آپ کی ایک سوتیلی ماں بھی تھی اور ان کے تشدد کی وجہ سے آپ کو گھر بھی چھوڑنا پڑا، تو ایسے سر کیا حالات پیدا ہو گئے تھے جس کی وجہ سے آپ مجبور ہو گئے گھر چھوڑنے کے؟ ہم 2 بھائی تھے جو اکٹھے پڑھتے تھے، کتابیں ایک ہی تھیں پہلی سے لے کر 10ویں تک۔ چونکہ اس کی ماں گھر تھی، وہ گھر میں اپنا سبق یاد کر لیتا تھا، مجھے اپنا سبق سکول میں یاد کرنا پڑتا تھا، اور جب گھر جاتے تو اس کو روٹی مل جاتی، مجھے کام مل جاتے تھے۔ پھر مجھے گھر چھوڑنا پڑا۔ پھر میں ہوٹلوں پر گیا ملتان، وہاں پر کام کیا، لاہور کام کیا، کراچی کام کیا، لیکن وہ پڑھائی کا جو جذبہ تھا وہ ابھی تک موجود تھا۔ پھر بڑی بہن کے گھر گیا تو اس نے کہا بھائی میٹرک کر لو، ہو سکتا ہے نیچے پڑھا لگ جاؤ۔ اس حوالے سے وہ میری ساری ایجوکیشن پرائیویٹ ہی ہے۔ سر، زندگی کی سب سے پہلی ملازمت جس میں آپ کو لگا ہو کہ اب میں یار کچھ عزت دار طریقے سے اچھی روزی کما لیتا ہوں، اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ ویسے تو میں نے پہلی ملازمت جام پور میں ٹھیکیدار کے پاس بطور چنگی کلرک کی 600 روپے تنخواہ تھی، کیونکہ بجائے دوستوں پر بوجھ بننے کے میں نے کہا کیوں نہ ہم اپنا دیا خود جلائیں۔ 600 روپے تنخواہ پہ میں نے وہاں سے آغاز کیا تھا۔ اسی طرح پھر مختلف کاٹن فیکٹری میں کام کرتا رہا، پڑھائی بھی جاری کرتے رہے۔ پھر حادثہ ہو گیا، جس طرح آپ کو پہلے بتایا کہ جیل چلا گیا، جیل سے باہر نکل کر میں نے بی اے کا ایگزام دیا، پھر میں سیدھا کراچی چلا گیا دوستوں کے پاس ٹیوشن پڑھانے۔ پھر نومبر 2000 میں مشرف کے دور میں ہم معذور کوٹوا کی ایک آسان اشتہار آئے تھے کہ صرف معذور ہی بچے ہوں گے، پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے رحمت کی میرا میرٹ بن گیا تونسا شریف کے پرائمری اسکول ترمین میں۔ تب جا کر مجھے سکون ملا کہ اب کسی کی مجبوری اور کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا،
तब जाकर पहला सुकून के जब मैंने पीटीसी टीचर ज्वाइन किया नवंबर 2000 में। इतनी सतम ज़रीफ़ियों के बावजूद आपने हमेशा हौसले के एक बड़े बुलंद मुकाम पे रखा है। हालांकि बड़ा मुश्किल हो जाता है कि माजूरी और इतनी तकलीफ़ों के बावजूद इस दुनिया का मुकाबला करना। तो कौन सा एक ऐसा शख्स या कौन सा एक ऐसा वाक़या या कौन से ऐसे लवाज़मात थे जिन्होंने आपको ज़िंदगी के अंदर आगे चल सोचल मदद की? डॉक्टर ने कहा कि आपकी टांग काटनी पड़ती है, तो उसी दिन से मैंने तहिया कर लिया था कि आप किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। और जितने भी हमारे रिश्तेदार मेरे थे सब ने मुझे छोड़ दिया था कि शायद यह मजबूर हो गया है, हम पर बोझ बनेगा। उसी दिन से मैंने तहिया कर लिया था कि अब ऐसा काम करना है कि ना तो मेरे ख़ानदान में किसी ने किया होगा, ना ही किसी उसी बस्ती में। इसीलिए फिर मैंने अपनी जिद्दोजहद जारी रखी, साथ साथ पढ़ाई भी की, मजदूरी भी करता रहा। और 2005 में मैंने प्राइवेट एग्ज़ाम देकर एमए का फिर पीपीएससी के एग्ज़ाम देना शुरू कर दिए कि स्केल 70 लेना है, जो आज तक मेरी बस्ती में किसी ने नहीं लिया था। और मैं ये साबित करना चाहता था कि अगर बंदा हिम्मत करे तो मजदूरी कोई आड़े नहीं आती, सिवाय अल्लाह की दात की इमदाद के और बंदे की अपनी हिम्मत के। अल्लाह ने फिर वो 17 स्केल दिया और बस्ती बुगलानी का पहला शख्स था जिसने पीपीएससी 17 लिया, और अपने ख़ानदान का भी पहला शख्स हूँ जिसने 17 लिया और पीएचडी लेवल तक डिग्री हासिल की है मैंने। हमारे चैनल के तवज्जो से हमारे नाज़रीन ये जानना चाहते हैं, और ख़ास करके आजकल के नौजवान, जब आपने अपनी ज़िंदगी की सबसे पहली डिग्री हासिल की तो उस वक्त आपके क्या जज्बात थे? जब मैंने 2005 में एमए का एग्ज़ाम दिया तो मैंने ये सोचा कि अब 17 स्केल पीपीएससी से लेना है, तो मुझे साथी दोस्त सब मायूस करते रहते थे कि पूरा पंजाब है, सिर्फ आपको सीट नहीं मिलेगी। जब इसकी ऐड आई, सिर्फ एक सीट थी पूरे पंजाब की, एसएस इस्लामिक स्टडी की। जब मैंने अप्लाई किया तो दोस्त साहब ने कहा क्यों लाहौर जाते हो, रिश्वत आपके पास नहीं है, सिफारिश आपके पास नहीं है, पूरा पंजाब है, आपको रखेंगे। मैंने कहा यार मेरा यकीन कामिल है कि अल्लाह मेहनत ज़ाय नहीं करता। और मैंने 15 दिन लाहौर में आकर मेहनत भी की, पेपर भी दिया, एग्ज़ाम दिया। और जब रिज़ल्ट आया दूसरे दिन हमारा एक मरहूम दोस्त समीउल्लाह डोना था, उसने मुझे कॉल की कि नुसरत आपका नाम आ गया है, आप तो 80 सर हो गए हो। मैंने कहा यार मुझे यकीन नहीं आ रहा, क्या बात है। तो मैं सीधा उसी के पास गया था और पूरी रात खुशी से नींद नहीं आई कि अल्लाह ने हमें 10 साल बाद कामयाब किया। और उन मायूस लोगों को मायूस किया जो हमें मायूस कर रहे थे, ना उम्मीद कर रहे थे कि एक सीट सिर्फ आपको नहीं मिलेगी। मैंने कहा जब अल्लाह साथ देता है वो ज़रूर कामयाब करता है, बशर्ते कि इंसान मेहनत करे। पेपर हमने पास करना है और कामयाबी अल्लाह की ज़ात देती है। और इसी हवाले से पीपीएससी के कमीशन का जो मेन मेंबर था उसने मुझसे सवाल किया, उसने पूछा आपका क्या इरादा है। अब यहाँ सवाल ये नहीं बनता कि मैं गरीब हूँ, ये नौजवानों के लिए बात कर रहा हूँ कि मैं गरीब हूँ, मैं पसमानदा तबके हूँ जी, मैं बार बार इम्तिहान दे रहा हूँ, मुझे पास नहीं कर रहे, मेरे पास रिश्वत नहीं है। मैंने उसे ये कहा सर मेरा काम एग्ज़ाम देना है और पास करना है, आगे मेरी रब की ज़ात को पता क्या होना है क्या नहीं होता। और 24 उम्मीदवारों में से उन्होंने मेरा ही मेरिट बनाया अल्लाह के हुक्म से, और एक सीट पे 24 उम्मीदवार थे, मेरा नंबर 12वां था। तो इसी तवक्कुल से कि मुझे पता था अल्लाह से, मैंने कहा था ये सीट आप हमें दे दें, कमेटी अच्छी दे दें, और उन्होंने ही हमें सेलेक्ट किया। और ये मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और मेरे दोस्त साहब की भी बहुत बड़ी हौसला अफजाई, जिन्होंने मेरे हर मोड़ पे हौसला अफजाई करते रहे। पीपीएससी का 17वें स्केल का आपने एग्ज़ाम दिया, उस एग्ज़ाम के अंदर मैंने सुना है बहुत सारे उम्मीदवार थे। उन सारे उम्मीदवारों में से निकल के अपने जज्बे और अपनी मेहनत पे यकीन रखते हुए आप कैसे इम्तिहान को पास कर पाए? एसएससी के एग्ज़ाम से पहले मैंने लेक्चरर इस्लामियात का एग्ज़ाम भी पास किया था। कमोबेश मेरे नज़दीक 700 उम्मीदवार थे, मजूर हमारे लिए एक सीट मुख्तस थी। और फिर वहाँ हमारा मेरिट बना 12वें नंबर पे, 24 उम्मीदवार निकले एक सीट के लिए। मैंने यही तैयार किया तो अल्लाह से दुआ भी की थी, या अल्लाह हमें कामयाब फरमा। वहाँ पर मेरा जो इंटरव्यू की लिस्ट थी वहाँ पर 12वां नंबर था। फिर दोस्तों ने मायूस किया कि 11 ऊपर खड़े हैं, 3 हाफिज़ कुरान है, आपका नंबर मुमकिन भी नहीं है, आप क्यों ना लाहौर ना जाएं, खर्चा ज़ाया ना करें। यार मैंने कहा सीट एक ये मेरी है और अल्लाह ने मुझे ही देनी है, क्योंकि मुझे यकीन था कि अल्लाह मेहनत ज़ाया नहीं करता। हम खुलूस नियत से मेहनत कर रहे थे। लेकिन मैं दोस्तों को कहता हूँ कि वो प्रोफेसर होते हैं, बहुत अच्छे जहन होते हैं, वो सिर्फ उसी वक्त आपका जहन देख रहे होते हैं कि आया आप कॉलेज स्कूल में जाकर फंडामेंटल प्रोग्राम तो नहीं चलाएंगे, बुनियाद परस्ती तो नहीं फैलाएंगे। इस हवाले से 24 उम्मीदवारों में से अकेला सेलेक्ट होना सिर्फ ये है कि मैंने उनके सवाल को